वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ पाठ चैनेले सबाइके स्वागत। आमरा जगद्गुरु श्री श्रीपाद ईश्वरपुरीर महिमामृत ग्रंथ थेके आस्वादन करे चलेछिलाम। आज आमरा षष्ठ पर्वे आमरा परवर्ती अंश थेके आस्वादन शुरू करछि। ग्रंथटिर नाम जगद्गुरु श्री श्रीपाद ईश्वरपुरीर महिमामृत। नित्यलीला प्रविष्ट श्रीपाद ईश्वरपुरीर श्रीपाठेर प्राक्तन मठाध्यक्ष श्री श्री 108 श्री गुरुपद दास बाबाजी कर्तृक सम्पादित एवं तच्चरणाश्रित सेवक नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री 108 किशोरी दास बाबाजी महाराज कर्तृक परिवर्धित और परिमार्जित श्रीपादेर जन्म और वंश परिचय। राडियो ब्राह्मण श्यामसुंदर आचार्य कुमार हट्टबासी विप्र सर्वगुणे वर्ज्य। तार पुत्र ईश्वरपुरी बुद्धे बृहस्पति वेद वेदांतादि शास्त्रे तार मति गति। परम पंडित ईश्वर छाड़ी गृहबास माधवेंद्र शिष्य हইয়া करिला सन्यास प्रेमবিলাস। श्रीपाद ईश्वरपुरी राडियो ब्राह्मण परिवारे शुभ बैशाखी पूर्णिमा तिथिते এই হালিশহর ग्रामे आविर्भूत हन। ताहार पितार नाम श्रील श्यामसुंदर आचार्य। ताहार बाल्य नाम ओ प्रथम जीवनेर लीलार काहिनी सम्बन्धे विशेषभावे सठिक किछुई जानिते पारा जाय नाई। तबे तिनी प्रथम जीवने संस्कृत विद्या अध्ययन करिया वेद वेदांतादि सर्वभक्तिशास्त्रे जे अपरिमेय पांडित्य अर्जन करियाछिलेन ताहा श्री श्रीकृष्ण लीलामृत नामक एकखानी भक्तिशास्त्र रचनार माध्यमे ताहार असाधारण पांडित्येर प्रगाढ़तार माधुर्य सम्यक्रूपे प्रतीयमान हय। तत्परे संसार परित्याग पूर्वक जगदादि गुरु श्री श्रीपाद माधवेंद्र पुरीर निकट सन्यास ग्रहण करें। श्रीपाद ईश्वरपुरीर गुरु सेवा और कृष्ण प्रेम लाभ। भक्तिरसे आदि माधवेंद्र सूत्रधार श्री गौरचंद्र कहियाছেন बार बार श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। जगद्गुरु श्री श्रीपाद ईश्वरपुरी सर्वस्व परित्याग करिया श्रीकृष्ण भक्तिरसेर आदि सूत्रधार श्री श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपादेर श्रीचरणे आश्रय ग्रहण पूर्वक काय मन वाक्ये ताहार परिचर्या कार्ये ब्रती हइया प्राय संगे संगेई अवस्थान करितेन। नित्यानंद देखिमात्र श्री माधव पुरी परिला मूर्छित हइया आपना पाशरी दोहे मूर्छा हइलेन दोहा दर्शने कांदये ईश्वर पुरी आदि शिष्यगणे। श्रीमन नित्यानंद प्रभुर अवधूत बेशे सर्वतीर्थ पर्यटनकालीन
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত যখন তাহার মিলন হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে স্বীয় অভীষ্ট দেবের সতত সেবা কার্যে ব্রতী থাকিয়া প্রেম রসাস্বাদন করিতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের লীলা সম্বরণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাহার সেবায় ব্রতী ছিলেন। শ্রী গুরুদেব কি বস্তু, কি জাতীয়ভাবে শ্রী গুরুদেবের সেবা করিলে তাহার অযাচিত করুণার প্রভাবে মায়ামুগ্ধ মূঢ় জীব দুরন্ত মহামায়ার অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুদুর্লভ বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ করত, শ্রী রাধা বিনোদের চিরশাশ্বত সেবাসুখ লাভের উত্তরাধিকারী হইতে সক্ষম হয়, সেই শ্রী গুরুদেবের অচিন্ত মহিমার ঐতিহ্য অতীব চরমস্থানীয়। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বিরচিত শ্রী শ্রী গুরুদেবাষ্টকে বর্ণিত রহিয়াছে, যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদ যস্যা প্রসাদান্নগতি কুতূহপি। শ্রী গুরুদেবের কৃপাই একমাত্র সম্বল, যাহার একমাত্র করুণার প্রভাবে সুদুর্লভ ভগবৎ কৃপা লভ্য হয়, সেই অতীব পরম দয়াল শ্রী গুরুদেবের অযাচিত করুণা ব্যতি রেখে ত্রিতাপ জর্জরিত মায়ামুগ্ধ জীবের আর কোনো উপায় নাই। হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুম এব প্রসাদয়েৎ। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে। হেন অপার মহিমান্বিত সর্বসত্তাধিকারী শ্রী গুরুদেবের সেবা শ্রীপাদ নিজ আচরণের মাধ্যমে মায়ামুগ্ধ জীবের গুরুকৃপা প্রাপ্তির নিছক সোপান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ সেবা কার্যের পরিপাটির মাধুর্যতার বর্ণন এইরূপ, যথা: ঈশ্বর পুরী করে শ্রীপাদ সেবন, স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন, নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করয় স্মরণ, কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড। রেমুনাতে শ্রী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের লীলা সম্বরণকালীন তাহার দৈহিক অসুস্থতা অবস্থায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী একাধারে স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার আদি গুহ্য সেবা কার্যের মাধ্যমে দৈহিক সুখ প্রদান করিতেন। অপরদিকে শ্রীমদ্ ভাগবত আদি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও সুমধুর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে শ্রী শ্রী রাধা বিনোদের অপূর্ব মাধুর্যপূর্ণ লীলা গুণাদি শ্রবণ করাইয়া তাহার মনে অপরিমেয় আনন্দ প্রদান করিতেন। অর্থাৎ শ্রী রাধা বিনোদের অপূর্ব ব্রজলীলার মাধ্যমে মাধুর্য স্ফূর্তি করাইয়া বিশুদ্ধ প্রেমামৃত রসাস্বাদনের পরম আনুকূল্য করিতেন। তাহার এরূপ গুরুসেবায় নিষ্ঠাপরায়ণতা ও একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ সেবা কার্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী অন্তরে অত্যন্ত সুখানুভব করিয়াছিলেন। তুষ্ট হইয়া পুরী তারে কইল আলিঙ্গন, বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন, সেই হইতে ঈশ্বর পুরী প্রেমের সাগর। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড। সর্বতোভাবে শ্রীপাদকে এরূপ সুখ প্রদান করিয়াছিলেন যে শ্রীপাদ অপ্রকট হইবার কালে পরম আন্তরিকতার সহিত অকপটে নিজের সর্বশক্তি শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে অর্পণ করিয়া যান। অর্থাৎ নিজের সাধনা অর্জিত অতীব গুপ্তভাবে পরম যত্নের সহিত বহুকালের সংরক্ষিত অপরিমেয় সুনির্মল প্রেমের ভাণ্ডার অকাতরে সর্বোন্মুক্ত করিয়া তাহা নিজ কৃপাশক্তির অত্যাশ্চর্য প্রভাবের মাধ্যমে তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া যান।
যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে, সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে। শ্রী চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড। যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে, সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে। শ্রী চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড। একমাত্র আন্তরিকতাপূর্ণ গুরুসেবার মাধ্যমে শ্রী গুরুদেবের কৃপালাভ করত। শ্রী গুরুদেবের অপার করুণার প্রভাবে শ্রী ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মাদি দেবের আরাধ্য বস্তু যে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি, তাহা লাভ করত। অপূর্ব ব্রজ মাধুর্য রসের রসিক চূড়ামণি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই অপূর্ব শক্তির মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া আপনি অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম কলিযুগ পাবন অভূতপূর্ব পরম দয়াল শ্রীমন মহাপ্রভু তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া আপনার শ্রীমুখে তাহার অপার মহিমা রাশি কীর্তন করত, তাহার স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। শ্রী গুরুদেবের কৃপা শক্তি বলের উৎকর্ষ ও শ্রী গুরু বৈমুখতার পরিণতির নিদর্শন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী পাদের লীলাচক্রের মাধ্যমে সম্যকরূপে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী লীলা সম্বরণের পূর্বে রেমুনায় শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে অবস্থানকালে অতীব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক লীলা সম্বরণের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী স্বীয় অভীষ্টদেবের দর্শন বিহীনতার কারণে কাতর আর্তনাদ করিতেছিলেন। পূর্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্ধান, রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তার স্থান। পুরী গোসাই করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। সেই সময় শ্রী রামচন্দ্রপুরী তথায় উপনীত হইয়া শ্রী গুরুদেবকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে অসংকোচে বলিতে লাগিলেন, তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ, ব্রহ্মবিদ হইয়া কেনে করহ ক্রন্দন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর এইরূপ অযুক্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীপাদ অতীব মর্মাহত হইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন। শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল, দূর দূর পাপী বলি ভৎসন করিল। কৃষ্ণ কৃপা না পাইনু মথুরা, আপন দুঃখে মর এই দিতে আইলা জ্বালা। মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তথি, তোরে দেখি মইলে মোর হবে অসদ্গতি। কৃষ্ণ না পাইনু মর আপনার দুঃখে, মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছাড় মূর্খে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। সচ্চিদানন্দ রস বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধবিহীন শুষ্ক ব্রহ্মের উপদেশে শ্রীপাদ তাহাকে উপেক্ষা করায় সেই অপরাধে তাহার বাসনা জন্মিল। ফলে নিন্দুক স্বভাব হইল। সদাই পরের ছিদ্র নিরূপণ করিতেন। নিজে পরম আগ্রহের সহিত ভোজন করাইয়া পরিশেষে বলিতেন, তুমি এত খাও, তোমার বাবার কত ধন রহিয়াছে। এমনকি শ্রীমন মহাপ্রভুর ছিদ্র নিরূপণ করিতেন। প্রথমে প্রভুকে বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া এত খাও, কিরূপে সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করিবে। প্রভু আপন কাকাগুরুর মর্যাদা স্বরূপ স্বল্প আহার গ্রহণ আরম্ভ করিলেন। এতদ বিষয়ে ভক্তবৃন্দের অশান্তির কারণে আবার বলিলেন, অল্পাহার করিয়া শুষ্ক বৈরাগ্য ভালো নয়, যথাযুক্ত আহার গ্রহণ করো। পিপীলিকা স্বভাবত গৃহে বিচরণ করে। একদা তাহা দেখিয়া বলিলেন, শ্রী গৌরাঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত মিষ্টদ্রব্য খায়, সেজন্য পিপীলিকা গৃহে বিচরণ করিতেছে ইত্যাদি। শ্রী গুরু অপরাধে এহেন ভ্রান্তমতি প্রভাবিত হয়। আর শ্রীপাদ গুরুদেবের গুহ্য সেবাকার্য ও ভক্তিশাস্ত্র পাঠাদির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ লীলা রসমাধুরী শ্রবণ করাইয়া প্রেমরস আস্বাদনের আনুকূল্য করিলেন। ফলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহানন্দে সর্বশক্তি অর্পণ করেন।
সেই হইতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর, রামচন্দ্রপুরী হইল সর্বনিন্দাকর। মহৎ অনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন, এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীতে সর্বপ্রেমভক্তি অর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠের মাধ্যমে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। ওই দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ, কদাবলোকস্যে হৃদয়ং তদ অবলোক কাতরম দ্বৈত ভ্রাম্যতি কিং করম মহম। এই শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী লীলা সম্বরণ করায় শ্রী গুরু কৃপালব্ধ প্রেমে উন্মত্ত শ্রীপাদ শ্রী গুরুদেবের বিয়োগ বশত তদীয় বিচ্ছেদজনিত বিরহে অত্যন্ত বিরহান্বিত হইয়া পড়িলেন। একমাত্র হৃদয়ের সম্পদ শ্রী গুরুদেবের বিয়োগে শ্রীপাদ যে কতদূর বিরহান্বিত হইয়াছিলেন তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতে পারে না। শ্রী গুরু বিরহ যে কতদূর মর্মান্তিক তাহা জাগতিক কোনো প্রকার দুঃখের সহিত বিন্দুমাত্র তুলনা করা সম্ভব হইতে পারে না। তাহা একমাত্র অনুভবের বস্তু। যাহাদের দুর্ভাগ্যে শ্রী গুরুদেবের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহারাই কেবল আপন আপন মর্মে মর্মে তাহা উপভোগের মাধ্যমে সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। তারপর শ্রীপাদ শ্রী গুরুদেবের বিয়োগজনিত বিরহে এবং শ্রী গুরু কৃপালব্ধ প্রেমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় আর এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিরহে আহার নিদ্রা দিতে স্পৃহাহীনতার কারণে দেহ জীর্ণ শীর্ণ প্রায়, সদাই মলিন বসন, স্থানাস্থানের কোনরূপ বিচার নাই, দিবানিশি সদাই কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত, কোনরূপ বাহ্যিক স্মৃতিজ্ঞান নাই। এই রূপে কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ইতি উতি পর্যটন করিতে লাগিলেন। পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি নির্বিরোধে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত। এইরূপে পর্যটন করিতে করিতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কলিজীবের হিতকারী পরম দয়াল নিতাই গৌরানা প্রেমের ঠাকুর শান্তিপুরনাথ শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্যের ভবনে উপনীত হন। ক্রমশ জয় নিতাই জয় গৌর এর পরের অংশ আমরা ষষ্ঠ পর্বে আস্বাদন করব। প্রভু নিত্যানন্দ সহ শ্রীপাদের মিলন। গ্রন্থ পাঠে ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা ক্ষমা করবেন। জয় নিতাই জয় গৌর।